आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। आज आमे श्रीमद् भगवद गीतार एक अत्यंत गभीर एवं रोचक विषय षष्ठ अध्यायर तृतीय श्लोक उपरे आलोचना करिबा। अच्छा, केबे एमिति भावना आसीछि कि आम जीवन कोन सतरे केवल खाइबा, काम करिबा आउ सोइबा भितरे सीमित, ना एहाठारु उच्चतर आउ किछि हासिल करिबार अछि? सत कहिबाकू गले जेतेबेले मनरे एई भली एक अस्तित्ववादी प्रश्न उठे ना, ठीक सेई मुहूर्तरु ही प्रकृत आध्यात्मिक यात्रार आरंभ होई जाय। तेबे आसंतु सीधा सड़ख जोग शब्दरु ही आरंभ करिबा। जोग माने प्रकृतरे कोन? सरल भाषारे कहिले एहा हेउची मिलन बा एकता। माने जेबे आमे उपलब्धि करू जे आमे केवल एही हाड़ मांसर शरीर नुहे, बरं परमात्मांको सह जोड़ी होइथिबा एक शुद्ध आत्मा। जे एई कथा को बुझी पारिले से ही हेउचंती प्रकृत जोगी। किंतु वास्तव में आमर दैनंदिन लाइफस्टाइल केमिति होउची टिके देखिबा। खाइबा, पीबा, टंका रोजगार करिबा, सुख खोजिबा आउ तापरे सोई पड़िबा, पुणी सकाळे उठी सेई गोटिए रुटीन। एमिति ही अनंत काल पई एही सांसारिक चक्र चालिछि। एही एकघेरिया जीवन भितरे घांटी हेउथबा बेले 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 लागे नाही कि सतरे कोन जीवनर आउ किछि महान उद्देश्य नाही। ठीक एही कथाटा घटिथिला भगवान गौतम बुद्धंक क्षेत्ररे। आमे समस्ते जाने से तीनोटी अलग अलग राजमहलरे केते विलासपूर्ण जीवन बिताउथिले। हेले दिने जेबे से बाहरकू आसिले, गोटिए रोगी, गोटिए वृद्ध लोक आउ गोटिए मृतदेहकू देखिले, बास सेइठु ही तांकर सबु चिंताधारा बदलिगला। से निजकू गभीर प्रश्न पचारिले जे ये दुखर चक्र कोन समस्तंक भाग्यरे अछि। एही घटनाटी केमिति जनंकर विवेककू जाग्रत करिपारे ताहा एठिरु स्पष्ट जणापड़े। आउ जेतेबेले मनुष्य भितरे एही जागरण आसे ना, सेतेबेले तांकू आमे मुन्नी बोली कहू। एबे भाबंतुनी जे मुन्नी माने केवल जंगलरे बसिथिबा कोनोसी सन्यासी, एकदम नुहे। जे कोनोसी चिंतनशील विवेकशील व्यक्ति जे एही सांसारिक चक्र उपरे प्रश्न उठाई एक उच्चतर सत्यर संधान करंती, सेही प्रकृतरे जणे मुन्नी। ताहेले एई जेउ उच्चतर उद्देश्यर संधान, एहाकू आमे एक विशाल पर्वतारोहण सहित तुलना करिपारिबा। आत्मसाक्षात्कारर सर्वोच्च पर्वत उपरकू चढ़िबार इच्छा रखिबा ही हेउछि आमर प्रकृत उद्देश्य। आउ एई आरोहण मोटे सहज नुहे। एहे दुईटी आरोहणर तुलना को देखिले आमे आहुरी भल भाबरे बुझिपारिबा। गोटिए पटे अछंती तेंजिंग नॉर्गे एवं एडमंड हिलारी, जो माने माउंट एवरेस्ट भली पृथ्वीर सर्वोच्च भौतिक शिखर को विजय करथिले। अन्यपटे जणे आध्यात्मिक साधकंकर लक्ष्य हेउछि निज चेतना एवं व्यक्तित्वर सर्वोच्च शिखर को जय करिबा। दुईटी जाक क्षेत्ररे लक्ष्य स्पष्ट हेबा आउ कठिन परिश्रम करिबा निहाती जरूरी हटे। एइठु आमे गीतार सेई मुख्य शब्दटी पाइथाउ, ताहा हेउछि आरुरुक्षु। जोगर सर्वोच्च शिखररे पहुंचिबा पई जेउ साधक एक्टिवली बा सक्रिय भावे चेष्टा करंती एवं तांको मनरे तीव्र आकांक्षा थाए, तांकु ही आरुरुक्षु कुहा जाए। वास्तवरे एई चढ़िबार इच्छारु ही तो यात्रा आरंभ हुए। किंतु टिके भाबंतु तो एही आरोहण केमिति संभव? महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य कहिचंती, कर्मफल संन्यासेन, अर्थात कर्म कर किंतु तार फल को त्याग कर। माने आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करिबा पई सबु कामधंदा छाड़ी दे कुआडे पळाइबा दरकार नाही। काम निश्चय करिबा, किंतु सेथिरो मिलिबाकू थिबा फल बा रिवार्ड प्रति कोनोसी मोह रखिबा नाही। सो सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हैला जे आध्यात्मिक जीवन कोनोसी अलसुआ लोकंक पाई नुहे। यहा बहुत ही एक्टिव बा सक्रिय जीवन शैली हटे। पर्वत चढ़िबा बेले आमर जेमिति गोटे सीढ़ी किंबा उपकरण दरकार हुए, एठी कर्म ही हेउछि आमर सेही अत्यावश्यक सीढ़ी। बिना कर्मरे केही केबे उपरकू उठी पारिबे नाही, ए कथा पूरा सत। तेबे आमे व्यवहार करुथिबा एई उपकरण गुड़िक प्रकृतिरे कोन? मुख्यतः दुईटी टूल अछि। प्रथमटी हेला निष्काम कर्म, माने बिना कोनोसी स्वार्थरे निजर सबु कामकू भगवान को उत्सर्ग करिदेबा। आउ द्वितीयटी हेला प्राण कर्म, जहा आमर श्वास नियंत्रण बा प्राणायाम सह जड़ित, जहा अशांत मनकू स्थिर रखे। एही दुईटी उपकरण व्यवहार करी ही जणे आरंभकारी साधक उपरकू उठिबा आरंभ करंती। आशा वर्तमान आमे गीतार सी श्लोकर द्वितीय भागकू जिबा। एठारे आउ एक बहुत सुंदर शब्द अछि, जोगारूढ़।
ଏହା ସେହି ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝାଏ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତାର ସହ ପର୍ବତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥାନ୍ତି, ମାନେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଯୋଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ବା ସ୍ଥିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମାନେ କ'ଣ ସବୁ ସରିଗଲା? ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଉଦାହରଣରୁ ବୁଝିବା। ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏକ ମେଡିକାଲ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କଲେ, ତାହା ହେଲା ତାଙ୍କର ଶିଖର ପ୍ରାପ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ନିୟମିତ ରୋଗୀ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଚାଲିଯିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଯୋଗାରୂଢ଼ ସାଧକଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଲା, ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆମ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ। ଏବେ ଆଉ କର୍ମର ଦରକାର ପଡ଼େନି, ବରଂ ସଂସାରିକ ଇଚ୍ଛାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ୟାଗ। ମନରୁ ସବୁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଚାଲିଯାଏ ଆଉ ରହିଯାଏ କେବଳ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା। ତେବେ ଏହି ଶାନ୍ତି ବା ସ୍ଥିରତା ଆସିବ କେମିତି? ଗୀତାର ଆଉ ଏକ ମହାନ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଏହାର ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦିଏ। ସମତ୍ୱଂ ଯୋଗମୁଚ୍ୟତେ, ମାନେ ସମତା ହିଁ ଯୋଗ। ସାଧାରଣତଃ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅପସନ୍ଦ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଝୁଲି ରହୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ସେତେବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ସମାନ ରଖିବା ଶିଖିଯାଉ। ସବୁ ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ। ଆଉ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କେମିତି କରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଘଟୁଛି, ଭଲ ହେଉ କି ଖରାପ, ତାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ ବା ପ୍ରସାଦ ବୋଲି ବିନା କୌଣସି ଅଭିଯୋଗରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା, ତେବେ ଆମର ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ଆପେ ଆପେ ବଜାୟ ରହିବ। ଯେବେ ଆମେ ବାସ୍ତବତାକୁ ବିନା ପ୍ରତିରୋଧରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁ। ଏହି ସବୁ ଧାରଣାକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଦୁଇଜଣ ସାଧକ ସୋମେଶ ଏବଂ ଭାସ୍କରଙ୍କର ଏକ ବଢ଼ିଆ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା। ସେମାନେ ଏକ ବିଶାଳ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଥିବା ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କିନ୍ତୁ ପୂରାପୂରି ସମାନ ଥିଲା, ସେହି କଠିନ ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପାହାଡ଼ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ପରମ ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତ୍କାର ଲାଭ କରିବା। ତେବେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେଉଁଠି ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ସୋମେଶ ଥିଲେ ଆମର ଜଣେ ଆରୁରୁକ୍ଷୁ ବା ବିଗିନର। ସେ ନିଜର ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରୁ ପଥର ସଫା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଥିଲେ ଭାସ୍କର। ସେ କିନ୍ତୁ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଥିଲେ ଯୋଗାରୂଢ଼। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବରେ ଏବଂ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନରେ ବସି ରହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୋମେଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ ଯେ ଭାସ୍କର କାହିଁକି କୌଣସି କାମ ନ କରି ବସିଛନ୍ତି, ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଯିଏ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ତା ପାଇଁ କର୍ମ କରିବା ହିଁ ହେଉଛି ସିଢ଼ି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କାମନା ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ଥିର ରହିବା ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି। କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା ନା? ପୁରା ଆଲୋଚନାକୁ ଗୋଟିଏ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ସଜାଇଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଥମେ ସଂସାରରେ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଦାୟିତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ପାଳନ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେହି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଅଶାନ୍ତ ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା। ତୃତୀୟରେ ଯେବେ ମନ ଶାନ୍ତ ହେବ, ବାହ୍ୟ ସଂସାରିକ ଆସକ୍ତି କମିଯିବ। ଆଉ ଶେଷରେ ଆମେ ବିନା କୌଣସି ପରିଶ୍ରମରେ ସେହି ପରମ ଶାନ୍ତି ଆଉ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତାରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ଏମିତି ହିଁ ଚାଲିଛି। ସେହି ଅସରନ୍ତି ଫୋନ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଶେଷରେ ସେହି ଭୟଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସାଦ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ବିଭ୍ରାଟ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାର ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ସହ ଲଢ଼ୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ଯଦି ଆମ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ, ସ୍ଥିର ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ର ରହନ୍ତା, ତେବେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଟିକେ ଅଟକି ଯାଇ ନିଜକୁ ପଚାରେ, ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ କେବଳ ଏହି ନୋଟ୍ସ ଘୋଷିବା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅଛି? ମୁଁ ପଢ଼ିବାର କ'ଣ କିଛି ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ? ବାସ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ସେ ତୁରନ୍ତ ଜଣେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଛାତ୍ରରୁ ଜଣେ ଧ୍ୟାନଶୀଳ ମୁନିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଏବେ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆମେ କ'ଣ ସତରେ କେବଳ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଟ୍ୟୁସନର ଚାପରେ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର ଭଳି ଘୁରି ବୁଲୁଛୁ, ନା ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଶିଖରର ସନ୍ଧାନ କରୁଛୁ? ଆମ ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତାକୁ ମୂଳରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଆଗ୍ରହୀ? ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। ସମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମତା, ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାରୁ ମୁକ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ପରୀକ୍ଷା, ମାର୍କ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଓ ଏନ୍ଜାଇଟିକୁ ମନରୁ ପୁରା ବାହାର କରିଦେବା, ଆଉ ପାଠପଢ଼ାରେ ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ବହି ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ଏହି ଛୋଟିଆ ଚେକ୍ଲିଷ୍ଟ ପଚାରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ମୁଁ ଗଭୀର ଶ୍ୱାସ ନେଉଛି? କ'ଣ ମୁଁ ମୋ ଫୋନ୍କୁ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଦୂରରେ ରଖି ପଢ଼ିବାକୁ ବସିଛି? କ'ଣ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାର ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ଅଛି? ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ଏହି ନୂଆ ବିଷୟଟି ଶିଖିବା ହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ପୁରସ୍କାର? ଦେଖିବେ, ଏହି କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ପଢ଼ିବାର ତରିକାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେବ।
ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ବା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ମନ ଆପଣା ଛାଇଁ ସେହି ପରମ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଏକାଗ୍ରତାରେ ଲିନ ହୋଇଯିବ। ଏହା ହିଁ ଜଣେ କ୍ଳାନ୍ତ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଛାତ୍ରରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଗ୍ରତା ପାଇବାର ସଞ୍ଜୀବନୀ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶେଷରେ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ କ'ଣ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଚାପକୁ ଆମକୁ ପର୍ବତ ତଳକୁ ଠେଲି ଦେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ନା ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ନିଜର ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଅତୁଟ ଏକାଗ୍ରତାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରକୁ ଚଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା? ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମ ହାତରେ। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଲାଗିପଡ଼ନ୍ତୁ।